હોરી, ચોરી, દાન લીલાઓનો તો એ જ અધિકારી છે, જેના અંતઃકરણમાં ગોપી ભાવનો આવિર્ભાવ થઈ ગયો છે. રસશાસ્ત્રમાં શૃંગાર રસને રસોનો રાજા માનવામાં આવે છે. હિન્દી સાહિત્યમાં શૃંગાર રસના 9 અંગ કહ્યા છે અને તેનું જ વર્ણન પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ ભક્ત કવિઓએ પોતાના પદોમાં કર્યું છે. वसंत ऋतु के 40 दिन की भाव भावना तो यमुना पुलिन स्थित निकुंज से आई है और वह फल निकुंज है. वाला वैष्णवो, जय श्री कृष्ण. હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ વસંત ઉત્સવના અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વસંત ઉત્સવની ભાવ ભાવના માણવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને જો આપને વિડીયો ગમતા હોય तो अपना आत्मीयजनों ने जरूरથી शेयर करशो. आज हम वसंत उत्सव की भाव भावना में वसंत ऋतु के 40 दिन की भावना यमुना पुलिन स्थित निकुंज से आई है, उसका वर्णन देखेंगे. वसंत उत्सव जा घट विरह अवा अनल परिपक भये शुभाय ताही घट मधनाद हो प्रेम अमी ठहराए. त्रिभुवन नायक श्री कृष्ण ने वसंत उत्सव का आनंद जिस भावपूर्ण सौरभ से प्रकट किया है वह सभी तुलनाओं में अतुलनीय है. ऐसा नहीं है कि व्रज के कृष्ण से पहले त्रिभुवन में कभी वसंत न आई हो. देवलोक की संपूर्ण सरसता वसंत पर ही टिकी हुई है. इसीलिए जगह जगह सुंदरता देवलोक की अप्सराओं पर खरी उतरती है. परंतु व्रज में श्री कृष्ण ने कैसा लालित्य प्रकट किया कि रमा वैकुंठ और सूरलोकवासी सभी व्रज की लीलाओं में मग्न हो गए. संपूर्ण व्रज 84 कोश का श्रृंगार श्री कृष्ण के द्वारा अथवा व्रज गोपियों के द्वारा वसंत में ही किया गया है, क्योंकि व्रज में कृष्ण और गोपियों की लीलाओं में उद्दीपन भाव अधिक है और वह वसंत में ही प्रकट होता है. श्रीमद् भागवत में और लीलाओं की तरह वसंत की लीला या होरी खेल अन्य लीलाओं की तरह स्पष्ट नहीं है. इस पर विविध मतांतर है. संप्रदायक पुष्टि मार्गीय विचार शैली के अनुसार श्री सुखदेव जी ने जो लीला श्रीमुख से वर्णन की है वह लीला स्थल में आत्म प्रवेश करके समाधिवत और राजा परीक्षित को लीला में साथ ले जाकर लीला सुनाई है और लीला दिखाई है. कुछ ही लीलाएं दिखाई हैं. यह सब जो परीक्षित ने सुना है और देखा है उसमें श्री हरि का मूल स्वरूप श्री सुदर्शन जी के द्वारा में के गर्भ में सुरक्षा की भावना से ही जो अंग संगर्भ में मिला था उसी पुष्टि पुरुषोत्तम की कुछ पुष्टि कृपा से आत्मभाव सहित सुनते सुनते व्रज की लीलाएं देखने को मिली. लेकिन होरी, दान, मान की लीलाएं राजा परीक्षित को न सुनने को मिली न देखने को मिली. इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि राजा परीक्षित के पिता अभिमन्यु को गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा कुछ मिली, कुछ नहीं मिली. इसी तरह से संवतकमणि यमंतकमणि की खोज के समय पर जाम्बुवंत के गुफा में प्रवेश करने पर जो यादव द्वारका लीला में सर्वदेव संग रहते थे वे ही यादव जाम्बुवंत को गुफा में प्रवेश नहीं पा सके और पूरा वृतांत देखने और सुनने के अधिकार से वंचित रह गए. जिस समय ब्रज में श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा के द्वार वत्सहरण यानी बछराहरण लीला करी, उस लीला को भी श्री कृष्ण के अनन्य व्रजवासी उसी लीला को सुनने से वंचित रह गए. केवल अघासुर के वध की ही बात सुनी.
यदि उपरोक्त तीनों बातें समझ में आती है तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि होली की लीला निकुंज की लीला है। शुकदेव जी ने लीला देख देख कर सुनाई है। शुकदेव जी को तो किसी भी प्रकार से निकुंज में प्रवेश कर गए और राजा परीक्षित पीछे रह गए। इसीलिए होरी दानमान की लीलाएं परीक्षित के श्रवण धर्म के हाथ नहीं लगी और श्री भागवत में इस प्रकार के बहुत से लीला प्रसंगों का खुलासा नहीं हुआ। यह सब अब जो प्रकट मिलता है वह सब श्री स्वामिनी जी की कृपा से पुष्टि मार्ग की देन है। वे श्री सुखदेव जी जब निकुंज से बाहर नंदालय में प्रकट हुए तब श्री स्वामी जी के माध्यम से यह लीलाएं प्रकट हुई। इसीलिए पुष्टि मार्ग में राधाष्टमी के दिन निज मंदिर के द्वार पर श्री सुखदेव जी यानी के पोपट के रूप में विराजमान होते हैं। निकुंज की यह गुप्त लीलाएं राधा सहचरी इत्यादि को सुनाई गई है। वही लीला पूरे व्रज में फैली है। रसों में नवरस प्रमुख होते हैं। नवरसों में श्रृंगार रस मुख्य है। अलौकिक श्रृंगार का प्रारंभ अप्राकृत वसंत से है। इसीलिए भगवान ने विभूति योग में भगवान ने कहा है कि ऋतु नाम कुसुमाकर यानी मैं वसंत का स्वरूप हूँ, यानी ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। वसंत में काम का जन्म होता है। वह अलौकिक काम है। उस अलौकिक काम में रासादिक की रचना होती है। उसी रासादिक में काम को आमंत्रित करने से श्री ठाकुर जी के हृदय से अलौकिक भक्ति मार्गीय सृष्टि प्रकट होती है, जिससे भक्ति मार्ग सुरक्षित रहता है। इस वसंत के पुष्टि मार्ग में 40 दिन माने हैं। यह 40 दिन की भावना तो यमुना पुल स्थित निकुंज से आई है और वह फल निकुंज है। इसीलिए श्री भागवत में रास पंचाध्यायी को फल प्रकरण में स्थान मिला है। शेष 40 दिन की सेवा क्रम में खेल के नियम, कुछ रीत, राग, सामग्री, भोग, श्रृंगार, पद्धति और क्रम तथा उत्सव, यह श्री गोवर्धन पर्वत की शिखर की कंदरा में से इनका प्रागट्य है। जिस कंदरा की मुख्य मालिक श्री राधिका जी हैं। 7 ध्वजाओं में इनकी श्वेत वर्ण ध्वजा है। उद्धव कुंड के बाद राधा कृष्ण कुंड, अष्ट सखियों के 8 कुंड, आखिर में नारद कुंड तक उसकी सीमा है। इसमें एक सांप्रदायिक गुप्त इतिहास है। सो इस प्रकार है। एक बार श्री नारद जी ने व्रज में कहीं श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। ध्यान दीजिए, एक बार श्री नारद जी ने व्रज में कहीं श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। यह प्रसंग श्री गोवर्धन की तरेटी का ही है। नारद जी ने श्री ठाकुर जी से विनती की, आपकी रहस्यमय परम गोप्य लीलाओं का दर्शन मुझे भी करा दीजिए। श्री ठाकुर जी ने श्री नारद जी को श्री स्वामिनी जी के पास भेज दिया कि हमारी आज्ञा है, इनको गोप्य लीला स्थल के दर्शन करा दीजिए। श्री स्वामिनी जी ने अपनी अंतरंग सखी को आज्ञा दी। उस अंतरंग सखी ने नारद जी को कृष्ण कुंड में स्नान करने की अनुमति दी। पश्चात राधा कुंड में स्नान करा के वहीं से कहीं गुप्त मार्गों में से ले जाकर दिव्य धाम में पहुंचाया और थोड़ी देर क्षणिक वहां जो कुछ हो रहा था उसका नारद जी ने रसास्वादन किया। यथा समय वह गोपी नारद जी को बाहर ले आए। यह सब घटना कुछ ही क्षणों में घट गई। नारद जी ने श्री राधिका जी की सखी से कहा कि मैं अतृप्त हूँ, मुझे इस लीला के दर्शन और करने हैं। तब उस सखी ने नारद जी को समझाया कि साक्षात प्रभु की आज्ञा थी, इसीलिए आपको यह लीला दिखा दी, अन्यथा इस लीला में प्रवेश का किसी का अधिकार नहीं है। मूल रूप से श्री गिरिराज जी में षड ऋतु का यह प्रमुख द्वार है, जो कि वसंत से आरंभ होती है। उसी का स्थल श्री राधा कुंड माना गया है। यहीं पर रस की अभिवृद्धि के लिए श्री स्वामिनी जी मान आदि करती हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी
यहाँ पर माननी मान हरणम है। यह वसंत का ही प्रभाव है। यह लीला प्रवेश का द्वार है। इसीलिए केवल पुष्टि मार्गीय आचार्यों की लीला प्रवेश के लिए यहाँ गोवर्धन तराटी में समाधि है। अन्यों की समाधियाँ यहाँ चाहे कितना भी शिखर कोटि का भक्त क्यों न हो, वह यहाँ व्यवधान है। कुछ प्रमुख कारण और घटना ऐसी है कि श्रीनाथ जी का प्राकट्य आषाढ़ मास में माना गया और पाटोत्सव वसंत के कारण फाल्गुन में माना गया। इसमें रस वृद्धि ही मुख्य अभिप्राय है। रस रास मंडल में होरी। श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस श्री सुखदेव जी ए परम भागवत श्री परीक्षित जी ने श्री कृष्ण लीला ने सांभळवानो अधिकारी तो मान्यो, परंतु होरी ચોરી દાનલીલાનું અનુસંધાન કરાવતા મૌન ધારણ કરી લીધું. ચીરહરણ લીલાની સિવાયની લીલા વિષયનું પરિવર્તન કરી દીધું. એનું કારણ ચીરહરણ લીલાના વર્ણનના સમયે રાજા પરીક્ષિતજીને લીલાધારીની લીલાઓમાં દિવ્યતાની જગ્યાએ લૌકિક ભાવ આવી ગયો. જે માટે સાચું કહ્યું છે કે રાજા પરીક્ષિતના હૈયામાં સર્વાત્મ ભાવનો તિરોભાવ થઈ ગયો અને રાસલીલાને સંસારી જીવનની લીલા જાણીને રાજા પ્રશ્ન ઉપર પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા. હોરી ચોરી દાન લીલાઓનો તો એ જ અધિકારી છે જેના અંતઃકરણમાં ગોપી ભાવનો આવિર્ભાવ થઈ ગયો હોય. ગોવર્ધનવાસી પુણ્ય આત્મા પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ શ્રી ઘાસીરામજીએ કહ્યું છે, યા રસો કુંવે રસી કહી જાને, યા કો ક્રૂર કહા પહેચાને. રસનું સ્થાપન તો એ જ પાત્રમાં ટકી શકે જે ભગવદ વિરહ તાપથી તપેલો હોય. શ્રી સુખદેવજી દ્વારા જ્યારે આ લીલાઓનું વર્ણન રાજા પરીક્ષિતને નથી સંભળાવવામાં આવ્યું ત્યારે ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગેની અનુસાર શ્રી આચાર્ય ચરણ અને શ્રી ગુસાઈજી શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી દ્વારા આપના શ્રીમુક્તિ વર્ણન કરાવી રસિકજન સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યું. ધમાર મુકુટ કે પદ. રાગ ગૌરી. રસ ભરી શ્યામ મચાઈ રાસ મંડલ में होरी. गोपी बहुत एक मोहन पे जहाँ तहाँ लखिए जोरी. एक पकर ध्रुग को आंजत है, एक न मुख लपटावत रोरी. एक करते पिचकाई लेत है, एक न की कंचु की टकटोरी. केसर रंग गुलाल भरे पट करत है जकजोरा जकजोरी. कृष्ण जीवन लछि राम हरि नाचत नवल किशोर. अरु नवल किशोरी. રસશાસ્ત્રમાં શ્રૃંગાર રસને રસોના રાજા માનવામાં આવે છે. હિન્દી સાહિત્યમાં શ્રૃંગાર રસના 9 અંગ કહ્યા છે. દોહા. નવહી અંગ શ્રૃંગાર કે હોરી ચોરી દાન. છલહી કરન વન રતિ ગમન વિરહ મિલન અસમાન. એટલા માટે ગોસ્વામી શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી મહારાજ દ્વારા સ્થાપિત અષ્ટછાપના પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ ભક્ત કવિઓએ 9 પ્રકારની રસાત્મક લીલાઓનું જ વર્ણન મુખ્ય રીતે કર્યું છે. હોરી ખેલાના પધારો શ્રી વૃંદાવન में. હોરી ખેલાના પધારો શ્રી વૃંદાવન में. શ્રી વૃંદાવન में શ્રી મધુવન में. હોરી ખેલાના પધારો શ્રી વૃંદાવન में. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુ કૃપાથી એક હોળી ખેલનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે, મળ્યો છે પુસ્તકમાંથી. તો ચાલો આપણે તે પ્રસંગ જોઈએ. તેમાં દિવ્ય ત્રિગુણી ગોપીઓનું વર્ણન અને શ્રી કૃષ્ણ સાથે હોળી ખેલ છે. તો ચાલો આપણે તે પ્રસંગ જોઈએ. શ્રી નારદજી બોલ્યા,
હે મિથિલેશ્વર, ગોપીઓના શુભ ચરિત્રનું આ મેં તમને વર્ણન કર્યું. હવે બીજી ગોપીઓ વિશે સુણો. વિતિહોત્ર, અગ્નિભૂક, સાંબુ, શ્રીકર, ગોપતિ, શ્રુત, વ્રજેશ, પાવન તથા શાંત વ્રજમાં જન્મેલા ઉપનંદોના નામ છે. સર્વધનવાન, રૂપવાન, પુત્રવાન, ઘણા શાસ્ત્રોના જ્ઞાની, શીલ, સદાચાર આદિ ગુણોથી સંપન્ન અને દાનપરાયણ છે. તેમના ગૃહોમાં દેવતાઓની આજ્ઞા અનુસાર જે કન્યાઓ જન્મી તેમાંની કોઈ દિવ્ય, કોઈ અદિવ્ય તથા કોઈ ત્રિગુણ વૃત્તિવાળી હતી. તે સૌ વિવિધ પ્રકારના પૂર્વકૃત પુણ્યોના ફળ સ્વરૂપ ભૂતલ પર ગોપકન્યાઓના રૂપમાં પ્રકટ થઈ હતી. હે વિદેહરાજ, તે સૌ રાધિકાજીની સાથે રહેનારી તેમની સખીઓ હતી. એક દિવસની વાત છે. હોલિકા મહોત્સવ પર શ્રી હરિને પધારેલા જોઈને બધી વ્રજ ગોપીઓએ માનીની શ્રી રાધાને કહ્યું. ગોપીઓ બોલી, હે રંભોરુ, ચંદ્રવદને, મધુમાનિની, સ્વામીની, લલના, શ્રી રાધે અમારી આ સુંદર વાત સાંભળો. એ વ્રજભૂષણ નંદનંદન તમારી બરસાના નગરીના ઉપવનમાં હોલિકા ઉત્સવ વિહાર કરવાને માટે આવી રહ્યા છે. શોભા સંપન્ન યૌવનના મદથી મત એના ચંચળ નેત્રો ઘૂમી રહ્યા છે. ઘૂઘરાળી નીલી અલકાવલી તેના કંધો અને કપોલ મંડળને ચૂમી રહી છે. શરીર પર પીળા રંગના રેશમી જામા પોતાની અતિ શોભા વેરે છે. નુપુરોના ઝાંઝરના ધ્વનિયુક્ત પોતાના અરુણ ચરણારવિંદો દ્વારા સર્વનું ધ્યાન ખેંચે છે. તેના મસ્તક પર બાલરવિ સમાન કાંતિમાન મુકુટ છે. તે ભુજાઓમાં વિમળ અંગત, વક્ષસ્થળ પર હાર અને કાનોમાં વીજળીને પણ વિલજ્જિત કરનાર મકરાકાર કુંડળો ધારણ કરેલા છે. આ પૃથ્વી પર પીતાંબરની પીળી પ્રભાથી સુશોભિત તેના શ્યામ કાંતિમંડળ એવી રીતે શ્રેષ્ઠ શોભે છે જાણે આકાશમાં ઇન્દ્રધનુષયુક્ત મેઘમંડળ શોભતું ન હોય. અબીલ અને કેસરના રસથી તેના અંગો લિપ્ત છે. તેમણે હસ્તમાં નવી પિચકારી લીધેલી છે અને સખી રાધે તમારી સાથે રાસ રંગની રસમય ક્રીડામાં નિમગ્ન નહેનારા એ શ્યામ સુંદર તમારા શીઘ્ર નીકળવાની રાહ જોતા પાસે જ ઊભેલા છે. તમે પણ માન છોડીને આ ફાગણ હોળીને બહાને નીકળો. આજે જરૂર હોળીને યશ આપવો ઘટે અને પોતાના ભવનમાં તરત જ રંગ મિશ્રિત જળ, ચંદનનો પંખ અને મકરંદ અત્તર આદિ પુષ્પરસનો વધારે પ્રમાણમાં સંગ્રહ કરી લેવો જોઈએ. હે પરમ બુદ્ધિમતી પ્યારી સખી, ઉઠો અને તરત જ સખી મંડળીની સાથે જ્યાં શ્યામ સુંદર પણ છે ત્યાં તે સ્થળે ચાલો. આવો સમય પુનઃ આવવાનો નથી. વહેતી ધારામાં હાથ ધોઈ લેવા જોઈએ. એ કહેવત તો સર્વત્ર જાણીતી છે. શ્રી નારદજી બોલ્યા, હે રાજન, ત્યારે માનવંતી રાધાજી માન છોડીને ઉઠી અને સખાઓના સમૂહથી ઘેરાને હોળી મહોત્સવ ખેલવાને નીકળી. ચંદન, અગર, કસ્તુરી, હળદર અને કેસરના રગડાથી ભરેલી ડોલો લીધેલી એ મોટી સંખ્યાની વ્રજાંગનાઓ એક સાથે થઈને ગઈ. ગોપાંગનાઓના રંગેલા લાલ લાલ હાથો, વાસંતી રંગના પીળા વસ્ત્ર, રણકતા ઝાંઝર, નુપુરયુક્ત પગ તથા ઝનકાર કરતી કરધનીથી સુશોભિત કટી પ્રદેશ મનોહર શોભતા હતા. હાસ્યયુક્ત ઠઠા મશ્કરીવાળા હોળીના ગીત તે ગાતી હતી. અબીલ ગુલાલના ચૂર્ણ મુઠ્ઠીઓમાં લઈ લઈને અહીં તહીં ફેંકતી એ વ્રજાંગનાઓ ભૂમિ, ગગન અને વસ્ત્રોને લાલ રંગથી રંગતી હતી. ત્યાં અબીલની કરોડો મુઠ્ઠીઓ એક સાથે ઉડતી હતી. સુગંધિત ગુલાલનું ચૂર્ણ પણ કોટી કોટી હાથોથી વેરતી હતી. એ સમયે વ્રજની ગોપીઓએ શ્રી કૃષ્ણને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધા. કહો કે શ્રાવણની સાંજે વિદ્યુન્માળાઓએ આકાશને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધું ન હોય. પહેલા તો તેના મોં પર ખૂબ અબીલ અને ગુલાલ ચોપડી દીધો. પછી અંગો પર અબીલ ગુલાલ વરસાવીને તથા કેસરયુક્ત રંગ ભરેલી
ડોલે ડોલો દ્વારા તેને વિધિસર ભીંજાવ્યા. હે નૃપેશ્વર, ત્યાં જેટલી ગોપીઓ હતી તેટલા રૂપો ધારણ કરીને ભગવાન પણ તેની સાથે વિહાર કરતા રહ્યા. ત્યાં હોલિકા મહોત્સવમાં શ્રી કૃષ્ણ રાધાજી સાથે એવા જ શોભતા હતા જેમ વર્ષાકાળમાં સંધ્યા વેળાએ વિદ્યુન્માળા સહિત ગગન શોભે છે. શ્રી રાધાજીએ શ્રી કૃષ્ણના નેત્રોમાં કાજળ લગાડ્યું. શ્રી કૃષ્ણે પણ પોતાના નવા ઉપરના દુપટ્ટા ગોપીઓને ભેટમાં આપ્યા. પછી એ પરમાત્મા શ્રી નંદ ભવન પાછા ફર્યા. તે સમયે બધા દેવો તેમના પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. આ ગોપીઓ દેવાંગના સ્વરૂપા ગોપીઓ છે. શ્રી નારદજી બોલ્યા, હે મિથિલેશ્વર, હવે દેવાંગના સ્વરૂપા ગોપીઓનું વર્ણન સુણો, જે મનુષ્યોને ચારે પદાર્થો આપનાર તથા તેના ભક્તિ ભાવની વૃદ્ધિ કરનાર સર્વોત્તમ સાધન છે. માલવ દેશમાં એક ગોપ હતા જેનું નામ દિવસપતિ નંદ હતું. તેને 1000 પત્નીઓ હતી. તે ઘણા શ્રીમંત અને નીતિજ્ઞ હતા. એકવાર તીર્થયાત્રા પ્રસંગે તેમનું મથુરામાં આગમન થયું. ત્યાં વ્રજાધીશ્વર શ્રી નંદરાજનું નામ સુણીને તે તેમને મળવાને ગોકુળમાં આવ્યા. ત્યાં નંદરાજને મળીને અને વૃંદાવનની શોભા જોઈને મહામના દિવસપતિ નંદરાજની આજ્ઞાથી ત્યાં જ રહેવા લાગ્યા. તેમણે 2 યોજનની ભૂમિ રોકી લઈને ગાયો માટે ગોષ્ઠ બનાવ્યું. હે રાજન, વ્રજમાં પોતાના કુટુંબી બંધુજનો સાથે રહેતા દિવસપતિને ઘણી પ્રસન્નતા થઈ. દેવલ મુનિના આદેશથી બધી ગોપાંગનાઓ એ દિવસપતિને મહાદિવ્ય કન્યાઓ થઈ. તે જે પ્રજ્વલિત અગ્નિના સમાન તેજસ્વીની હતી. એકવાર શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણના દર્શન પામીને તે બધી કન્યાઓ મોહિત થઈ ગઈ. અને દામોદરને પામવાને માટે પુરુષોત્તમ માઘ માસનું વ્રત કર્યું. અડધો સૂર્ય ઉદય થતા થતા હર રોજે વ્રજાંગનાઓ યમુનામાં જઈને સ્નાન કરતી હતી અને પ્રેમાનંદથી વિહવળ થઈને ઊંચા સ્વરે શ્રી કૃષ્ણની લીલાનું ગાન કરતી હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેમના પર પ્રસન્ન થઈને બોલ્યા, તમે કંઈક વરદાન માગો. ત્યારે તેમણે 2 હાથ જોડીને પરમાત્માને પ્રણામ કરીને તેમને ધીમે ધીમે કહ્યું. ગોપીઓ બોલી, હે પ્રભુ, આપ યોગીશ્વરો માટે પણ દુર્લભ છો એ વાત નિશ્ચિત છે. સર્વના ઈશ્વર તથા કારણોના પણ કારણ છો. આપ બંસરીધારી છો. આપના મન્મથના મનને પણ મથન કરનાર છો, મોહ લેનાર છો. આપ હંમેશા અમારી નજર સમક્ષ જ રહો. હે રાજન, ત્યારે તથાસ્તુ કહીને જે આદિદેવ શ્રી હરિએ ગોપીઓને માટે પોતાના દર્શનના દ્વાર ખુલ્લા મૂક્યા, તેઓ સદા તમારા હૃદયમાં નજર આગળ વસેલા રહે અને બોલાવતા તત્કાળ ચિત્તમાં આવીને સ્થિત થઈને આવે. જેમણે કમરમાં પીતાંબર બાંધેલું છે, જેના મસ્તક પર મોરપંખનો મુકુટ શોભે છે અને ગરદન ઝૂકેલી છે, જેના હાથમાં બંસરી અને છડી છે તથા કર્ણોમાં રત્નમય કુંડળો ઝળહળે છે, તે પટુતર નટવેશધારી શ્રી હરિનું હું ભજન કરું છું. આદિદેવ શ્રી હરિએ કેવળ ભક્તિથી જ વશ થાય છે. નિશ્ચય જ એમાં ગોપીઓ સદા પ્રમાણભૂત છે, જેમણે ન તો કદી સાંખ્યનો વિચાર કર્યો, ન તો પોતાના અનુષ્ઠાનો, ન તો યોગના અનુષ્ઠાનો. કેવળ પ્રેમથી જ તે ભગવાનના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. આ રીતે અહીં ત્રિગુણી ગોપીઓનું વર્ણન તેમજ શ્રી કૃષ્ણ સાથેની હોળી ખેલ લીલાનો પ્રસંગ વિરામ લે છે. આપને આ કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.